शुरू करना वा अल्लाह का नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी ते रहम करदे हां ज़रा नहीं दिल करदा महरम दिलों का जो जानी जान है जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है प्यारे, ठीक ठाक हो? मालिक तुहानू सलामत रखे, रब तुहाडे ते अपनी मेहर रखे, हसते बसते रहो। ते जनाब बेड़ा सज गया जी, ते तुसी आओ बिस्मिल्लाह जी आया नू जनाब। ये थोड़ा अपना बेड़ा है और ये बैठे जेडे जी आ वो भी थोड़े अपने हैं। और जनाब प्रोग्राम अदबी बेड़ा खालिसन अदबी प्रोग्राम होंदा है और थोड़ी अपनी जुबान च प्रोग्राम होंदा है और इहदे विच असीं तुहानू मिलाने आ हमेशा किसी न किसी शायर अदीब नू उन्हां नाल गलकत करदे हैं और उन्हां दी ज़ाती जिंदगी अदबी जिंदगी के हवाले नाल जिहड़ा है जानकारी तुहाडे तक पहुंचाउने आ। अच्छा प्यारेओ, तुसी बड़ी मुहब्बत करदे हो साडे प्रोग्राम नाल, हमेशा इसनू लाइक करदे हो, शेयर करदे हो, चैनल नू सबसक्राइब करदे हो। सिलसिला जिहड़ा अगे वधदा है, हाँ यह सिलसिला प्लीज जारी रखिया जी, क्योंकि मुहब्बत का सफर जिहड़ा ना वो जारी रखना चाहिए। दुनिया बहुत थोड़े टाइम लिए असीं इत्थे आए, यकीन करो एक मुसाफर करना है, इहदे विच असीं मुहब्बत नहीं बढ़नी ते असीं की करना है, ठीक है ना। मुहब्बत बहुत जरूरी है, इखलाक बड़ा जरूरी है। सियाणे कहंदे ने कि इबादत तो भी उतला दर्जा जिहड़ा इखलाक और मुहब्बत है। मालिक तुहानू सलामत रखे। जनाब अदबी वेड़े च अज जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने, ढेर सारियां किताबां दे खालिक, बड़ी फेमस शख्सियत है। लहंदे चढ़दे पंजाब विच कनेडा वास्ते जिहड़े पंजाबी आ वो सारे ही उन्हां नाल बड़ा मोह प्यार रखते हैं। मालिक तुहानू सलामत रखिए। और लो जनाब अज दी शख्सियत वाल आउने और अज दी शख्सियत ने जनाब मुनव्वर शकील साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है मुनव्वर साहब? जी आया ना जनाब तुहानू अदबी वेड़े च। अदबी बेड़े वालियां दा बड़ा शुक्रगुजार हां कि उन्होंने मैनू अपने बेड़े दे सद के ते पंजाबी दा मूल बताया ते पंजाबी वास्ते काम करदे रहना चाहिए। जी जी, कोई भी होवे, अदबी बेड़ा होवे या कोई भी पंजाबी चैनल होवे, सानू किसी भी तफरीक तो हट के पंजाबी वास्ते काम करना चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला उन्हां दे हुक्म नाल एक वक्त वो आवेगा कि पंजाबी सिर चढ़ के बोलेगी। आज इस तरह देखो ना जी, सिंधी भी तो अपनी जुबान वास्ते कर रहे हैं, बलोच भी कर रहे हैं, पठान भी कर रहे हैं, सानू भी अपनी जुबान ही करना चाहिए। हाँ ये बड़ा बड़ी खूबसूरत गल तुसीं कीती है। अच्छा सर ये दसो कि ये मुखतसर ये दसो कि जिहड़े शेरी सफर है कदों शुरू होया? 13 साल की उम्र तकरीबन मैंने पहले शेर आख्या अच्छा ते 82 नाल पिंड है गया, उत्थे मुशायरा होया, बशीर अहमद साहब ने करवाया। वो मेरी पहली स्टार्ट थी, पहला मुशायरा वो सीखा। 13 साल की उम्र च की ऐसे मुहर्रकात सन, की ऐसे मामले सी जिहड़े तुहानू शेर वल ले गए? देखो 13 साल की उम्र ते शायरों की संगत भी नहीं ना बंदा मानदा। वो शायर दियां वजूहतां हुंदियां नहीं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ मिसाल नहीं है। बड़ी अच्छी गल तुसीं कीती है कि जिंदगी जिहड़ी है ना वो खुद एक टीचर है। अगर इंसान जिंदगी इस तरह करके गुजारदा है कि वो कदम कदम ते सीखदा है, तो फिर तो क्या ही बात है। यानी तुसीं समझदे हो कि वक्त ने तुहानू सियाणा कर दित्ता। हाँ बिल्कुल, वक्त किसी भी बंदे को अगर सीखना चाहे ना तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त तो पहले सियाणा कर देंदा। तुसीं शायरी के हवाले में किसी नाल सलाह लई है? शेरी सलाह लई है किसी को? शायरी के हवाले ना मैं आजाद साहब को गया, आजाद साहब ने मिली कि जो पढ़ के पूरे हो इलावा जेड़ा भी सीनियर दोस्त मिलिया ना, जी जी, मैं मैं उन्होंने अपना कलाम सुनाया या तो मशवरा भी कबूल किया कि मैं हट धर्मी का खैर नहीं आगा। अगर कोई चंगा मशवरा दिंदा ना तुहानू ते तुहानू आम भी पता लग जाता है कि यह बंदा मेरे नाल मुखलस है, तो उहदे मशवरे नू यानी कि जरूर मनना चाहिए। तुसीं बड़े भागा वाले हो मुनव्वर साहब के तुहाडे कोल बशीर अहमद वर्गे लोग, नसीर बलोच वर्गे लोग, नाज ख्याली वर्गे लोग,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਰਿਫਾਕਤ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਖਵਾਇਆ ਕਿ माशाल्लाह। प्यारे मुनव्वर शकील खुद बड़े जीदार आदमी ने, खुद बड़े अणखी ने और बड़े मोहब्बत वाले ने। जो इस इलाके दे एक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सी जैड दानिश स्कूल मैं बतौर प्रिंसीपल आया और इस इलाके च अपना काम किया। इत्थे दे बहुत सारे जिहड़े मेरे मोहब्बत करने वाले लोग सन, मेरे नाल जिन्हां दी जुड़त सी, उन्होंने जनाब मैनू बुलाया, खाने शाने खाते, बैठे, मोहब्बत प्यार की, मैनू वेलकम किया यानी अपने वालों। ते उन्हां सारे जियां विचों पहले दोस्त मेरे मुनव्वर शकील सी। ये बड़े जीदार ने, इन्हां नूं पता है रख रखाव किस चीज का ना है, मुहब्बत किस चीज का ना है। मैं समझना कि मुनव्वर शकील एक जिंदा दिल आदमी आ और जिंदगी नूं इन्हें करके मुनव्वर शकील ने वरत्या हंडाया है कि सानू दस्या है कि जिंदगी नूं यार इंज गुजारो। अच्छा सर, कि किताबां तुहाडीआं ढेर सारियां छप गईयां ने माशाअल्लाह, ते पहला शेर किहड़ा लिखिया सी, याद है कोई? या वो शेर सुनायो जिहड़ा तुहाडे दिल दे बड़ा नेड़े है। ऐवाना दी वक्ती विच इंसान किसे ने रखिया। वाह 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 वाह। ऐवाना दी वक्ती विच इंसान किसे ने रखिया, मेरे नाल खलो के मेरा मान किसे ने रखिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे नाल खलो के मेरा मान किसे ने रखिया, ते भुख पाण दी कर देना सी मैनू काफर यारो, मेरे हथी रोटी नहीं ईमान किसे ने रखिया। बहुत खूब बहुत खूब। आगाज में तो तुसी दोड़ा लिखिया, फिर गजल वाल आए। यानी कि मैं गजल ते दोड़े की तफरीक नूं नहीं यानी कि छेड़ना चाहता, लेकिन उदो एक चीज की ना जरूरत थी दोड़े की। दोड़ा भी यानी कि अच्छी चीज है, लेकिन कुछ मादूद इलाके वास्ते एक क्वेश्चन ले लो, मतलब ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਝਨਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੋੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 1500 ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਜਨਾਬ 2000 ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ, 5000 ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਈਆ ਥੋੜਾ ਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਝਨਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? नहीं इस वास्ते है कि भी थोड़ा एक ना मादूद इलाके तक मादूद है। अच्छा। ते जिहड़ी गजल है कि वो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया ते कनेडा होवे, आस्ट्रेलिया होवे ते भावें पंजाब होवे, भावें लहिंदा पंजाब होवे ते भावें चढ़दा पंजाब होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂ, ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੱਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸੀਏ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੱਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸੀਏ ਨਾ, ਵਾਹ। ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੱਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਵੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੇਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਵੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੇਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫੁਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨੀਅਤ ਵਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪੀੜ ਮੰਡਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ।
ਤੇ ਹਰ ਲੋੜ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਲੋੜ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਰੱਤ ਰਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ। क्या वाह वाह वाह। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੋਰ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वाह 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 वाह। ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਉਸਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आहा, वाह वाह वाह। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। आहा, ਹਰ गर्ज। ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। आहा, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਜਾਂ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वाह 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 वाह। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਖਿਚਵੇਂ ਦੌੜੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਨੱਵਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅਮੂਮੀ, ਇਹ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋੜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਸਫਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਬਲਿਕ ਮਾਇਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਟੁਰੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਲਖ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡਾਲੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਦਮ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ, ਅਸਲ ਹੁਨਰ, ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਕਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਦਬ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ। ਸਹੀ, ਹਾਂ,
ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਖੁਰਦਰੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਅਲਕਾਸਿਬ ਹਬੀਬੁल्लाह, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਵਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀ ਟਰੈਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ YouTube ਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸ਼ਕੀਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਮਗਾਨੀ ਆ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਜਾਰੋ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਆਲਾ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਆ, ਮੁੰਤਖਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਐਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਪੜਨ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਸ ਤੱਕ ਬਿਠਾਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦੇ ਇਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੌੜੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੌੜੋ। ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚੌਂਕ ਖੜੇ ਜੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਕੀਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੌਰ ਉਹਦਾ ਵਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ, ਮੋਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਆ, ਡਾਢਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨੀ ਪੀਲੀ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਪਾਏ, ਲੀਕਾਂ ਵਿੰਗ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪੀੜ ਜਿਗਰ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੀੜ ਜਿਗਰ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀੜ ਜਿਗਰ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਆ ਜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪੀੜ ਜਿਗਰ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆ ਜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠਿਆ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠਿਆ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ। ਹੋ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਫੁਰਸਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਵਾਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਫੁਰਸਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਮੈਦਾਨੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਵਾਹ, ਬਜਰੇ ਉਹੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੇਸਾਖਤਾਪਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਨਾਤੀਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਰੰਗ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਮ ਗੜੋਮ ਤੇ ਹੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡੋਮ ਹੂਮ ਤੇ ਗੜੋਮ? ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੂੰਗ ਮਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਹੂੰਗ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੂੰਗ ਬੇਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰਗਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੂੰਗਰਾ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤਨਕੀਦੀ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਗੜਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਤ ਵੀ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੱਦਲ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਕਦੇ, ਹੁੱਕੇ ਗੁੜਕਦੇ ਆ, ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਵਾਨਾ ਸਦਰ ਚੀਕਰ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਘੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜੁੜਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਕਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਗਲੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੁਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਨਫ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਟੱਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਢੋਲੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੋੜੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਓ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਓ। ਬੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨੱਵਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਮੁਨੱਵਰ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂਗਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਮਲ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੁਨੱਵਰ ਤਾਰਾ ਸਰਾਗ ਕਿਤਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦੀਦ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਕਾਦ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਵਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਆਂ ਕਵਾਂਗਾ, 5-7 ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਛੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ। ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਾਹ। ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ, ਆਹਾ, ਜੇ ਗੜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ, ਜੇ ਗੜੇ ਉੱਤੇ ਆਹਾ, ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ। ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖੂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਟੋਕ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਟੋਕ ਲਈ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਮੇਰੀ
ਜੇ ਬਟੁਕ ਲਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਮ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਹ 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 ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਕਦੇ ਵਾਹ 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 ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚੁੰਮੇ ਹਮ, ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵਾਹ 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 ਲੋ ਜੀ ਮਨੋਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋੜੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਈਆਂ ਤੰਦ ਚਰਖੇ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਮਿੱਥ ਲੈ ਤੇ ਕਈ ਕੱਤ ਕੱਤ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਦਾਸ ਪਈਆਂ तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखना मालिक थानू सलामत रखे और प्रोग्राम का भी ख्याल रखो इन्हों प्यारे हो गए अल्लाह सुन के बाद अल्लाह हाफिज।